हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी तुहाडा रीड पंजाबी दी क्लास दे विच। जिवें कि आपां वर्णमाला जां वर्ण पट्टी बारे विचार चर्चा कीती सी कि किवें जदों अखरां नूं तरतीब दे अनुसार रखिया जांदा है तां उदों आपां उन्हां अखरां दे क्रम दे अनुसार रखण दी किरिया नूं आपां वर्ण कह दिंदे आ जां वर्णमाला कह दिंदे आ। वर्णमाला दे बारे आपां काफ़ी विचार चर्चा कीती सी, काफ़ी क्वेश्चन साडे सामने आए सी। उस तो बाद आपां होर देखदे हां कि की वर्णां दे कोई भेद हन। जी बिल्कुल, उचारण दा कोई विधि है ना, तरीका, उहदे अनुसार वर्णां दे कुछ भेद कीते गए हन। सो वर्णां दे भेद, सब तो पहला आपां गल करदे हां जी वर्णां दे भेद। वर्णां दे भेद, उचारण विधि, उचारण दा साडे दा तरीका, उस आधार ते वर्णां दे भेद, चार भेद कीते गए हन जी, जिन्हां दे विचों पहला है स्वर, साडा दूसरा है व्यंजन, साडा तीसरा है नासिकी नेज़ल, अनुनासिकी, नासिकी नूं कई बारी अनुनासिकी भी लिख दिता जाता है। नासिकी नूं कई बार असीं वेख्या हुंदा है कि अनुनासिकी भी लिखिया हुंदा है कई बारी। सो इत्थे की है कि स्वर, व्यंजन, नासिकी जां अनुनासिकी अखर अते एक होर है जिस दा नाम है जी दुत्त अखर। दो अखरां दे मेल तो बनिया दुत्त अखर, जिन्हों तुसीं देखिया होना है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अखर भी कहा जाता है। ये साडे है जी उचारण दे थोड़े जे भेद आ, उन्हां दे आधार ते उचारण दे आधार ते असीं की है कि वर्णां दे भेद, उचारण साडा बोलण दा तरीका, उस दे आधार ते वर्णां दे चार प्रकार हन। एक हन जी स्वर, व्यंजन, नासिकी ते दुत्त अखर। उस तो बाद अच्छा हुण तुसीं इत्थे ध्यान रखियो, इत्थे गल वर्णां दे भेद दी हो रही है, साडियां धुनियां दे भेद दी गल नहीं हो रही अजे। क्योंकि मैं तुहाडे नाल बार बार जिक्र करदा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸਵਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐੜਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਈੜੀ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਅੜਾੜਾ तक। सस्से तो अड़ाड़ा तक किन्ने हन जी 32। साडे स्वर किन्ने हन जी जां मूल स्वर किन्ने हन जी, स्वर वाहक किन्ने हन जी 3। सो इत्थे की है, इत्थे ध्यान रखण योग गल है कि वर्णां नूं असीं उचारण दे अनुसार, क्योंकि जिहड़े दूजे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਰਗਮਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ, ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਲਾ ਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। इस तरह थोड़ा जिहा ध्यान रखने की गल है। सो इत्थे गल व्यंजन की हो रही है, व्यंजन धुनियां की नहीं। इत्थे गल स्वर की हो रही है, स्वर धुनियां की नहीं। ये ध्यान रखना तुसीं। उस तो बाद नासिकी जां अनुनासिकी अखर साडे किन्ने ने। नासिकी जां अनुनासिकी ने, इन्हां दा मतलब हुंदा है कि जदों असीं बोलण समय, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਿਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ। ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗੁਣੇ ਜੇ ਵਰਗੂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਿਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਿਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੀ 5 ङा, ञा,
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਨੱਕ ਵੀਦੀ, ਤਾਂ ngੰਗੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨੰਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਣਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜਾ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਭੇਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 3, ਹਾਹਾ, ਅਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ 3, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਹਾਹਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੜ, ਰੂਟ, ਜੜ, ਉਹ ਵੀ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾ ਤੇ ਰਾੜਾ ਦੋ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੜ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੜ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੜ, ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 3 ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ 32। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਜੇ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਰਨ ਹਨ। ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ,
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾ ਨੇ ਜੀ 10। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਾ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ, ਐੜਾ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾ ਜਾਂ ਲਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੰਨਾ ਵੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਨੌੜਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਈੜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾ, ਦੋ ਐੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਹ ਐੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਈੜੀ ਕੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਸਵਰ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਕੰਨਾ ਐੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਲਾਵਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ, 4 ਮਾਤਰਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਾਵਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਦੁਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਨੌੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਨੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਨੌੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੋੜਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆ 4 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਈੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਊੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਦੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਨੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਈੜੀ। ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਂ। ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈੜੀ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਤਰਾ, 3 ਲਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ 3 ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਐੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਐੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਊੜੇ ਦੀ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ, 3। ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹੋੜਾ। ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਊੜੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, 10। ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 3। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 3 ਹੀ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 10 ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, 3 ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, 10। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਲਗਾਂ, ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਛੋਟੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰਸਵ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਐਕਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਨ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਦੀਰਘ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੋਲਣਾ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਨਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬੋਲਿਆ ਐੜੇ ਦਾ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈ ਐੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਨੇ ਦੀ ਲਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਟੈਂਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਇਹ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਨੰਬਰ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਏ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਏ ਇਸ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਸਟਾਪ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਹਰਸਵ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਦੋਂ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀਰਘ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਹ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਹਰਸਵ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਰਘ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ। ਇਹ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਊ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ, ਈੜੀ ਲਾ ਏ, ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਐ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਊੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਊੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਪਰਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਓਪਰਾ, ਓਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ। ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ 3 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਸਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 3.5। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਖਰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੀ? ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ? 2, ਇੱਕ ਹਰਸਵ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ, ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਏ, ਈੜੀ ਬਿਆਰੀ ਈ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ, ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ, ਈੜੀ ਲਾ ਏ, ਐੜੇ ਦਲਾਵਾ ਐ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਘ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਸਵਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪੀ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਿੱਪੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਟਿੱਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਬਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪੀਂਗ, ਪੀਂਗ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਪੀਂਗ ਝੂਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਗ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਲੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੂਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਧਕ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? 3 ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਧਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਧਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਕ ਦੀ। ਅੱਧਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ 'ਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਧਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅੱਧਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਛੇਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਧਕ ਵਾਲਾ, ਅੱਧਕ ਦੇ ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਲਾ ਤਾਂ ਆ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਧਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਧਕ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਧਕ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਧੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਦੋਹਰਾ, ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਧਕ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਕ ਮੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਅੱਧਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੂਬਹੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਫੈਸ, क्षमा याचना, कन्फेस। अच्छा इत्थे देखो कि दुलावा की मात्रा है, उस दे नाल अदक की वरतों हुई है। जिवें गैस लिखना होवे, गैस, गैस नहीं गैस, GUESS वाला गैस, अनुमान वाला ओहो। उस तो बाद पेन लिखना होवे, पेन। इस तरह करके तुसी देख सकते हो कि कन्फेस, गैस, पेन, इस तरह करके अनेका शब्द ने। होर जिवें कि चैक, सैट, ये प्रश्न ने जिहड़े चैक लिखते हैं, जदों आपां चैक इस तरह, सैट इस तरह, ये अंग्रेजी के मूल शब्द ने। ये शब्द ने जो ये अंग्रेजी के तत्सम शब्द ने। सो तत्सम शब्दों के नाल अंग्रेजी के शब्द ने कुछ उन्हां दे नाल जिन्हां नाल दुलावा नाम की मात्रा लगी हुई है, आ दुला की मात्रा लगी हुई है, उन्हां दे नाल अदक की वरतों हुई है। सो बाकी अगर मैं पंजाबी भाषा की गल करा तो पंजाबी भाषा दे विच केवल ते केवल 3 ही मात्रा हैं जिन्हां दे नाल अदक की वरतों हुंदी है। सो ये गल तुसीं ध्यान दे विच रखनी है दोस्तों। ये साडी लगा मात्रा की गल सी। लगाखर की भी आपां गल कर ली है जी। हुण अगली क्लास दे विच आपां की करना है जी, अगली क्लास दे विच आपां जिहड़ियां खंडी ते अखंडी धुनियां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਅਡੱਕਵੇਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਹੋਠੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਧਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕਵੇਂ, ਅਡੱਕਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਗੋਸ਼, ਅਗੋਸ਼, ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BSTC ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬੁੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਸਨ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕ ਗਏ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਕਰਣ ਲੱਗਦਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਨ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਬਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।